عالم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ زندگی کی تمام کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو باقی صفر رہ جاتا ہے۔ جب تمہاری مشکل حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ انسان سبھی خوبصورت ہیں، بس صرف غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ انسان دنیا میں اتنی گہری تکلیف سہتا ہے کہ اسے ہنسی ایجاد کرنی پڑی۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ میں موت اور اگلے جہان میں جانے سے نہیں ڈرتا، لیکن وہاں اس دنیا والوں کے ساتھ دوبارہ ملنے سے ڈرتا ہوں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے کبھی نہیں ہوتے، بس وقت کچھ پل کے لیے ان کو ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگتی ہیں وہ کبھی اپنی تقدیر پر اور قسمت پر رویا نہیں کرتے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ آپ اپنی تمام تر امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ خاص لوگوں کو زندہ انسان میں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں جو عام لوگوں کو انسان کے مرنے کے بعد یاد آتی ہیں۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیمن لگانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے حصول کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ لوگ مر جاتے ہیں ہر روز اور ہم سوچتے ہیں ابھی عمر پڑی ہے۔ جس کو پیاس ہوتی ہے وہ مٹکے اور مشک پر نظر نہیں رکھتا، وہ پانی کو دیکھتا ہے۔ نہ جانے کس دل سے مسکراتے ہیں وہ لوگ جو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے، تاکہ میں رونا شروع کر دوں۔ خود کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ہر وہ سوچ خوبصورت ہے جو انسانیت کو اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھے۔ آنے والوں کی راہ میں آنکھیں نہیں لگاتے، ورنہ سفر لمبے ہو جاتے ہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں اور دل پھٹ جاتے ہیں۔ وہ گفتگو جو بغیر کسی جواب کے ہمارے اندر چلتی رہتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ صبر کے گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ طبعی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں۔ طبعی موت تو اعلان ہے ہر موت سے نجات کا۔
गिरते हुए पत्ते कहते हैं जब तुम बोझ बन जाओगे तब अपने ही तुम्हें नीचे गिरा देंगे। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह हर कोई नहीं समझ सकता। ताल्लुक रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक निभाना कमाल है। मुनाफकत मुंह की बदबू की तरह होती है, अपनी का पता नहीं चलता, सिर्फ दूसरों की बुरी लगती है। सब कुछ आर्जी है, जज्बात, ख्यालात, मंजर, लोग और दुनिया। जो बातें तकलीफ देती हैं इन्हें दिल में रखने की बजाय पाँव के नीचे रखें। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा ना समझे। जिस्म से मैल साफ कर लेते हैं लेकिन दिलों से नफरतें साफ नहीं करते। मंजिलें चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। खलूस और अच्छाई सिर्फ अपने अल्फाज में नहीं, अपनी नीयत और फितरत में भी पैदा करें, ताकि आप लोगों के ऐब नहीं, इनकी खूबियां देख पाएं। तौबा बहुत आसान मगर इसकी तौफीक मिलना बहुत मुश्किल है। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के, और ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, इसके सिवा कुछ नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, औरत का जहाद शोहर के साथ अच्छी जिंदगी बसर करना है। दो बातें अकल का ऐब है, कहने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना। अगर उस्ताद अहल है और मुखलिस भी है तो वो वली है। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो आपका वजूद काबिल रश्क है। इसने जब बात करने का लहजा बदला तब ये एहसास हुआ कि ये वो लम्हा है जहां रास्ता बदलना है। अगर तुम्हें हर जगह अपनी जमात, अपना लीडर, अपना फिरका या अपनी राय ही दुरुस्त लगती है तो यकीन जानो तुम्हें मजीद तालीम की जरूरत है। दिल एक आईना है, अगर वो बदी से पाक है तो इसमें खुदा भी नजर आ सकता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। हम इस मुआशरे में रहते हैं जहां अमूमन बड़े घरों में छोटे लोग रहते हैं और छोटे घरों में बड़े लोग रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन गैर जरूरी सोचों का होता है जो कंधों पर नजर नहीं आता मगर इंसान को थका देता है। इंसान इतना भटक गया है कि इसे अपनी कब्र के मामलात का नहीं पता, लेकिन दूसरों के जहन्नुम में जाने का पूरा यकीन है। अल्लाह हम सबको गुनाहों और तकब्बुर से बचाए, आमीन। किसी बड़े आदमी के साथ तस्वीर बना के इससे अपना ताल्लुक जाहिर करके खुश होना भी ज़हनी गुलामी की एक किस्म है। जब मुश्किल वक्त में अपने एहसासे बेच रहा था तो मेरे भाई, दोस्त और रिश्तेदार सस्ते दामों खरीद रहे थे। यही जिंदगी की हकीकत है। तुम्हें दफन कर दिया जाएगा खा तुम्हारी कितनी ही अहमियत हो, और तुम्हें यूं भुला दिया जाएगा गोया कि तुम कभी थे ही नहीं। इंसान दुनिया में किसी काम से इतना नहीं थकता जितना रवैयों और एहसास की शिद्दत से थक जाता है। अच्छी यादें आपकी आंखों में तभी नमी लाती हैं जब आपको ये एहसास हो कि आप इन यादों को दोबारा जी नहीं सकते। इंसान को अपनी औकात इस वक्त पता चलती है जब इसे वहां से ठोकर पड़े जहां इसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। रहम इस फजल को कहते हैं जो इंसानों पर इनकी खामियों के बावजूद किया जाए। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जो शख्स दूसरों के गम से बेगम है वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं। तस्वीर में साथ खड़े होने वाले दोस्तों और तकलीफ में साथ खड़े होने वाले दोस्तों में बहुत फर्क होता है। इंसान का इखलाक अच्छा हो तो लोग कब्र का पता भी पूछते हैं। जिंदगी भी वीडियो गेम की तरह हो गई है, एक लेवल आगे निकलो तो अगला लेवल इससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुमकिन है हर चीज को दूसरा मौका मिल जाए सिवाय एतमाद के।
इतनी बड़ी कायनात के एक छोटे से सियारे पर लाखों सालों की तारीख में चंद सालों के लिए आया हुआ इंसान ये कैसे समझ लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जिंदगी एक पलक झपकने का नाम है, तो फिर क्यों हम हमेशा की प्लानिंग करके बेखौफ होकर एक दूसरे के लिए कांटे बिछा रहे हैं। नफरतें, साजिशें, मकारियां, ये सब कम ज़र्फ लोगों के मशगले हैं। ज़र्फ वालों को इतनी फुर्सत कहाँ कि वो दूसरों के ऐब ढूंढते फिरें। इस दुनिया की हमदर्दी में भी धोखे हैं। खुदा की कसम, मैंने तुमसे वो मोहब्बत की है जिस मोहब्बत के लिए दुनिया तरसती है। कुछ लोग फसाद की जड़ नहीं बल्कि पूरा दरख्त होते हैं। सब गुजर तो जाता है लेकिन सब भुलाया नहीं जाता। इंसान सबसे ज्यादा जलील अपने मनपसंद लोगों से होता है। हाल तो सब पूछ लेते हैं लेकिन ख्याल सिर्फ माँ बाप रखते हैं। बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। कुछ हाथ से खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। तौबा कर लेना भी तकवा है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो। या रब मेरी मुश्किलों को आसान फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो करना आसान है वो भुगतना बहुत मुश्किल है। अच्छा बोलने के लिए पहले अच्छा सुनना जरूरी है। ताल्लुक रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक निभाना बहुत बड़ा कमाल होता है। हर दर्द की दवा नमाज। दुआ जैसी कोई दवा नहीं। इत्मीनान तो एक एहसास है, किसी को झोंपड़ी में मिल जाता है और किसी को महल में भी नहीं मिलता। कभी बदला ना लेना, सड़ा हुआ फल खुद ही गिर जाएगा। 20 दिन की मोहब्बत के लिए 20 साल की तरबियत को ज़ाया मत होने दीजिए। पूछा गया, जन्नत के बारे में कुछ ऐसा बताएं कि शौक पैदा हो। फरमाया गया, वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सब्र करना, ताकत होते हुए भी माफ करना अफजल तरीन नेकियां हैं। हर मुश्किल की दवा मेरा अल्लाह काफी है। फिर मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया और फिर वही हुआ जो मेरे हक में बेहतरीन था। पर्दा नजर का होता है, इसी सोच ने आधी इंसानियत को बरहना कर दिया है। शरीयत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और तरीकत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सब अपने मुफाद की जंग लड़ रहे हैं, रिश्ते कौन निभाता है। किसी का दिल मत दुखाओ, चाहे वो माफ कर भी दे पर भूलेगा नहीं। जिस शख्स ने माँ बाप को परवरिश करते देखा और इन्हें नहीं माना, वो इस खुदा को भी नहीं मान सकता जो नजर नहीं आता। अगर नमाज सुकून से पढ़ी जाए, सुकून का बायस भी जरूर बनती है। बगैर लिबास आए थे इस जहान में, बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। खुदा जब किसी बदबख्त को दुख देना चाहे तो वो बदकिस्मत नाशुक्री का रास्ता इख्तियार कर लेता है। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की जरूरत ना पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की जरूरत ना पड़े। एहतराम करना तरबियत है, कमजोरी नहीं। माजरत करना हुस्न इखलाक है, जिल्लत नहीं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। नाकामी का डर ही नाकामी की असल वजह है। अल्लाह से करीब कर देने वाला गम दूर कर देने वाली खुशियों से बदर जहाँ बेहतर है। इबादत करने के बाद इसके बदले की तलब रखना अल्लाह का फजल भूल जाने की अलामत है। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए तो ताकत कोई मानी नहीं रखती। खालिक से अच्छा ताल्लुक और मखलूक से अच्छा बर्ताव मोमिन की निशानी है। लालच इंसान को हमेशा इसके अपने मदार से निकाल कर दूसरे के मदार में घूमने पर मजबूर कर देता है। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं।
تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ زندہ رہ جائیں اور رشتے مر جائیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ ہر غم خوشی بن کر آتا ہے اور ہر خوشی غم بن کر رخصت ہو جاتی ہے۔ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ یا اللہ، ہمیں، ہماری اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسل کو عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پر پکا اور ثابت قدم رکھنا، آمین۔ اللہ اس وقت تک تیرے قریب نہیں ہوگا جب تک تو اپنا سارا وجود، اپنے تمام ارادے اور اپنی ہر خواہش کو اس کی یاد اور چاہت میں فنا نہ کر دے۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں فنا کر دو، تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم اپنے اختیار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ جس دل میں فقیری کی ہوا بھری ہوئی ہے، اس دل کو دنیا کا پانی غوطہ نہیں دے سکتا۔ صوفی وہ ہے جو بغض سے پاک، دنیا کی فکر سے خالی اور اللہ کے لیے نفس کی خواہشوں سے دور رہے۔ صوفی کے لیے سونا اور مٹی ایک برابر ہے۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں کبھی مت جانا، چاہے وہاں تمہیں کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ ملے۔ ہوئی جو خود سے ملاقات بعد مدت کے، تو آہ بھر کے کہا دل نے، یہ نہیں ہوں میں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ حسین اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ انتظار قتل سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کا دل بھر جاتا ہے نا، ان کا بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ عربی کہاوت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے۔ ماں باپ کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا، تمہیں چہرہ نہیں دھول دھونے کی ضرورت ہے۔ اصل خیر یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دی، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس 1 روپے کے سوا اور کوئی روپیہ نہ ہو۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے
तब उसका सफर वाजिया हो जाता है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो इन्हें अल्लाह ने अता की हैं। या अल्लाह, ना मगरूर करने वाला माल दे, ना मायूस करने वाली गरीबी। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वो एक ना एक दिन हमें जरूर मिलती है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानियां होंगी। जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस करने की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। हम किसी के दिल में नहीं झांक सकते कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही एहसास दिला दिया करते हैं। अल्लाह ताला पर तवक्कुल और यकीन से हर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आप सब्र की इंतहा कर दें, अल्लाह ताला आपको वो चीज मुर्दे के तौर पर अता कर देंगे, इंशाल्लाह। किस किस को राजी करेंगे, यहाँ तो लोगों के म्यार रोज ही बदलते हैं। बस एक रब को राजी कर लें, सारे मसले हल हो जाएंगे। हमारे रब ने कभी ये नहीं कहा कि इसके बंदे परफेक्ट होंगे। इसने कहा है कि आदम की औलाद में सब गुनाह करेंगे, इनमें से बेहतरीन वो होंगे जो अपने गुनाहों पर तौबा करने वाले होंगे। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। आखिरी जमानों में 3 चीजें कम ही मिलेंगी, सच्चा दोस्त के जिससे मिलकर अपनायत नसीब हो, हलाल कमाई से हासिल शुदा दिरहम, किसी ताकतवर के मुंह पर हक बात कह देना। अपनी कीमत इतनी ही रखो जितनी अदा हो सके, ज्यादा अनमोल हो गए तो अकेले रह जाओगे। अपने किरदार पर डाल के पर्दा ए इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। सिगरेट जितनी भी नुकसानदेह हो, तबाह करने में इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। हसद करने वाले के लिए बद्दुआ की जरूरत नहीं होती, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब खत्म हो जाता है। मोहब्बत बोझ नहीं होती, फिर भी झुका देती है। किसी दूसरे के लिए सुख ढूंढने वाले की जात पर सुख आसमान से बरसते हैं। पुख्तगी कोई तोहफा नहीं, ये इन चोटों की कीमत है जो इंसान ने खामोशी से अंदर बर्दाश्त की होती हैं। अगर तुम्हें हर जगह अपनी जमात, अपना लीडर, अपना फिरका या अपनी राय ही दुरुस्त लगती है, तो यकीन जानो तुम्हें मजीद तालीम की जरूरत है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस बंदे से मुझे कितना फायदा होने वाला है। कैफियत वो खामोश चीखें हैं जो लफ्जों के बगैर भी सुनाई देती हैं। मुश्किलात का पत्थर तराशने के बाद जो हीरा निकलता है, वो कामयाबी है। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों का गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज इसके पत्ते हैं और अमल इसका फल है। खौफे खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आते हैं। बाद दुख भी गूंगे होते हैं, बस चुपचाप पाले जाते हैं। अच्छे लोग इस दरख्त की मानिद होते हैं जिनकी छांव से उठना मुश्किल हो जाता है। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं। आज दुनिया की हालत ये है कि गरीब की प्लेट से ज्यादा अमीर के शैम्पू में ग़िज़ाइयत और विटामिन है। जमीन पर महल तामीर करने की फिक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की फिक्र करें। अल्लाह हम सबको कब्र की सख्ती से महफूज रखे, आमीन। जिंदगी में दुख देने वालों से गुजारिश है कि मौत पर रोने का ड्रामा भी ना किया करें। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई, इनका खमियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और ऐसे रास्ते से रिज़्क देगा जिधर इसका गुमान भी ना जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो इसके लिए काफी है। इल्म बहुत ज्यादा है और उम्र बहुत कम है। जितने इल्म की जरूरत पड़ती जाए उतना इल्म हासिल करते जाओ।
جس کی ضرورت نہیں اسے چھوڑ دو، اسے حاصل کرنے کی مشقت نہ کرو۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ نگاہوں کی پاکیزگی بارش کے پانی کی طرح ایمان کے شجر کو سرسبز رکھتی ہے، جبکہ بدنگاہی دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اصحاب کے ہمراہ کچرے کے ایک بدبودار ڈھیر کے قریب سے گزرے تو وہاں ٹھہر گئے۔ رفقا کو بدبو سے اذیت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہ کچرے کا ڈھیر تمہاری دنیا ہے جس کا تم حرص و لالچ کرتے ہو اور جس کے گن گاتے ہو۔ قاسم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ جو تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ جو اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں سے بدل لیتے ہیں انہیں ابدال پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب ذوالجلال کے ارادے میں اپنے ارادے کی شرکت کو گناہ سمجھتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ موجود ہی نہ ہوں۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تم اہل دل ہو تو وہ نور تمہیں صاف دکھائی دے گا۔ کشتی چاہے جتنی مضبوط ہو خواہشات کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑ دے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ اچھی عادت کی نیک اور پارسا حکومت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ یا اللہ تو مجھے اتنا بدل دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ رشتوں کی قدر کیجیے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو ہزاروں دیتے ہیں۔ کچھ ہنستے مسکراتے لوگ کمروں کے خاموش کونوں میں اپنی بے بسی کو جی رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کے لیے زبان ایک اور کان دو بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ، ایک چپ 100 سکھ۔ اللہ آپ کو اتنی خوشیاں دے جتنی اس خرگوش کو گاجریں دی ہیں۔